السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات راستان ریگ روڈز صفحہ 106 اور 107 باب پنجم طہارت اور جسمانی صفائی وضو کا بیان۔ میرے بچوں، آج کا میسج ہے منفی سوچ نہیں رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ سے پرہیز کریں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں عزت پاتے ہیں، لیکن منفی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا میں ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ تو کل ہم نے بھارت کے حوالے سے پہلا لیکچر سنا تھا اور آج ہم اسی طہارت کا ایک دوسرا حصہ ہے وضو کا طریقہ یا وضو کا بیان۔ تو اس پر ہم چند ملاحظات کرتے ہیں اور اپنے وضو کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہے آپ اپنی بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، لکھے ہیں وائٹ بورڈ پر، تو باری باری ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا مواد ہے آپ کی بک کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ آپ اپنی بک کو اچھی طریقے سے دھیان کے ساتھ توجہ سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری معلومات وہاں ملیں گی۔ تو سوال کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، تمام جو ہے کوشچن ہوتے ہیں، ان کے لمبے آنسر ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو حصص میں یعنی پارٹس میں ہیڈنگس میں تبدیل کریں اور اس کو لکھیں، تو سننے والا دیکھنے والا آپ کے پیپر کو چیک کرنے والا وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ بچے کو سب کچھ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی کھچڑی پکا دیں گے تو پھر وہ آپ کا سوال جو ہے بے شک آپ نے سارے کے سارے کاغذ کالے کیے ہوں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے کوشچن کو جو کوشچن ہم نے شروع کیے ہیں اسی انداز میں یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وضو شرط نماز کے لیے، بالخصوص نماز کے لیے، طواف کے لیے یہ شرط ہے اور افضل ہے تلاوت کے لیے، اور ویسے بھی ہر وقت باوضو رہنا عبادت ہے۔ لیکن یہاں طہارت کا جو باب ہے لہٰذا اس میں جسم کی صفائی، طہارت، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، یہ شرط ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ، وضو اور قرآن وضو کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے جاؤ یا نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، انگلیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ تو اس آیت کی روشنی میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے وضو کے فرائض۔ اس آیت کی روشنی میں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرے کا دھونا یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لوب سے لے کر دوسرے کان کی لوب تک، یہ پہلا فرض ہے۔ پولیس میں بالوں کا دھونا دوسرا فرض ہے، سر کا مسح کرنا تیسرا ہے، اور ٹخنوں سے پاؤں دھونا یہ چوتھا فرض ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں یا تو مستحب ہیں یا مسنون ہیں، سنت ہیں۔ تو آئیے ہم وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے بچوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنا وضو شروع کریں۔ اچھی طرح ہاتھوں کو 3 بار دھویں۔ یاد رکھیں حدیث کے اندر 3 بار بھی ہے، 2 بار بھی ہے اور 1 بار بھی ہے، اس سے زیادہ کوئی اعضاء نہیں دھونا۔ صرف مسح سر کا صرف 1 بار ہے، باقی سارے اعضاء کو دھونا 1 بار بھی ثابت ہے حدیث میں، صحیح بخاری میں 2 بار بھی ہے اور 3 بار بھی ہے۔ 3 سے زیادہ کرے گا
बार लाभ इस तरह पानी चढ़ाएं और लाभ को बाएं हाथ की उंगली से इस तरह झाड़े, बाएं हाथ से लाभ को झाड़े, चेहरे को पेशानी के बालों से चोटी के नीचे तक और एक कान की नोक से लेकर दूसरे कान को इस तरह धोएं, मल कर धोएं। और मल कर धोना भी ये जरूरी है, मशहूर है कि हाथों को मल कर धोएं, उंगलियों के अंदर फलार भी करें, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ के अंदर डालें और मल कर धोएं। उंगलियों से बालों को धोएं। और बाद बच्चे बाद लोग वजू करते हुए उनकी उंगलियां जो है उनसे कुछ ले जाती हैं, इसलिए उंगलियों का ख्याल रखना है कि ये कुछ न है। सर का मसा करें। सर के मसे का तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथों को पानी के साथ गीला करके जहाँ से आपके बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से दोनों हाथ सर के ऊपर रखें और पीछे तक ले जाएं जहाँ तक आपके बाल बुद्धि जैसे करने वाला खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से आप वापस ले जाएं और उसके बाद कानों का मसा करें। अपने दोनों हाथों की जो शहादत की उंगलियां हैं उनको कानों के सुराखों में डालें और उनके अंदर कानों के अंदर उंगली को घुमाएं और अंगूठे को कानों की पुष्ट पर फेर दें। ये है कानों का मसा। फिर कदमों से मैं दोनों पाँव 3 बार धोएं और वुज़ू करते हुए ये ख्याल रखें कि पहले जिस्म का दाएं हिस्सा फिर बाएं धोया जाए और वुज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके बाद नबी पाक ने दुआ पढ़ी और ऐसे मुसलमान से किया, अल्लाह ने उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई। उसके बाद दुआएं और भी साहब ने सुब्हानल्लाह व रब्बाना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। तो ये पहले जो था कुछ तरीका वुज़ू का मसला। तो याद रखें अगला पॉइंट में है वुज़ू के बाद पाँव के बाद वुज़ू और एड़ियाँ। बात हो जब एड़ियाँ धोते हैं तो पाँव धोते हैं तो जल्दी में, इसलिए वुज़ू करते जल्दी नहीं बचानी। अगर जल्दी बचाएंगे तो आपका वुज़ू सही तरीके से नहीं होगा। वुज़ू और एड़ियाँ नहीं धोते हुए एड़ियाँ पीछे से कुछ ले जाते हैं, इसलिए एड़ियों को खूब मलकर और पूरे ध्यान के साथ रखा जाए। और क़यामत के दिन ये कुछ वुज़ू के फ़ज़ाइल हैं, क़यामत में पहचान। क़यामत में जितने लोग भी आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने फरमाया अल्लाह रसूल आप इतने लोगों ने हमें कैसे पहचानेंगे? फरमाया तुमको हमारे वुज़ू के निशानात से पहचानना। इससे क्या मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना वुज़ू करना ये मोमिन की निशानी है। और क़यामत में उसके हाथ पाँव चेहरा हर 5 कलियाँ गोल मुहज्जलीन होंगे, ये चमक रहे होंगे चाँद की रोशनी की तरह। इसलिए ये अलामत है क़यामत के लिए पहचान है मोमिन की। इसलिए वुज़ू और नमाज़ें नहीं छोड़नी। वुज़ू से बुरा तो तुम्हारा जिस तरह इंसान हाथ धोता है, उंगली करता है, नाक पानी करता है, चेहरा धोता है, पाँव में हाथ धोता है, इस तरीके से इसके जो शरीरा बना है ये नहीं छाते हैं। हत्ता कि रिश्ता है नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं। वुज़ू से तरोताज़ा होता है। मेरा इंसान जब वुज़ू करता है गुनाहों से खत्म हो जाते हैं और मैल जैद गंदगी वगैरह और वो सारी इस तरह खत्म हो जाती है, इंसान तरोताज़ा हो जाता है। और वुज़ू डिप्रेशन का इलाज है। आज की साइंस ने इस बात को इजाद किया है अपनी अपनी रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर। और मरीजों के अंदर जो डिप्रेशन के शिकार हैं उन पर वुज़ू उनको अप्लाई किया है, उनको वुज़ू ने करवाया है, कुछ को नहीं करवाया। बाद में पता चला कि वुज़ू करने से डिप्रेशन का इलाज होता है। इसलिए अल्लाह ताला के कार्यक्रम पर अल्लाह अपने हमारे इतना बड़ा एहसान किया, हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ कर दी कि 5 वक्त का नमाजी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। इसलिए पहले लोगों ये आज के सबक आपके सामने मैंने पास रख दिया है। तो आइए आप हम ऊपर लिखते हैं। तमाम बच्चों ने होमवर्क अपनी बुक पर करना है, उसको लिखना भी है। वुज़ू का तरीका लिखें और याद करें। ये आप इसके ऊपर फ़ज़ाइल भी आप लिख सकते हैं। ये अहकाम यहाँ पर आप अहकाम की हेडिंग बनाते हैं और
یہ 7واں پوائنٹ، 8واں پوائنٹ، 9واں پوائنٹ، 10واں پوائنٹ یہ فضائل میں آ جائے گا اور یہ احکام میں آ جائیں گے. اس لیے طریقہ بھی یاد کریں. نمبر 2 فضائل بھی یاد کریں. تیسرا کام عملی ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے